साडी कौम दे लई जो उन्होंने किया, आपां संखेप दे जीवन दी उन्हां दे जीवन दी विचार करांगे क्योंकि समा अपने कोल सीमित हुंदा जी। जदों असीं इतिहास नूं पढ़दे विचारदे हां ना, सिख इतिहास बारे पढ़दे हां, इस पंजाब दी गल करांगे, पूरे भारत दी गल करांगे ना, जदों इत्थे औरतां दी इज्जत ते आबरू नूं बहुत वड्डा खतरा सी। बाहरों आया हमलावर इत्थे बहुत हमले करदा रहा। तुसीं जदों इतिहास नूं पढ़ोगे विचारोगे, आम तौर ते दरा, खैबर, गोमल ते बोलन, ये रस्तियां राहीं बाहरों आया हमलावर पंजाब दे विच एंट्री करदा सी, पंजाब दे विच आके वड़दा सी। साडे सिख बजुर्गां दी जदों गल करदे हां, उन्हां ने अपनी तलवार दे जोर नाल, अपनी तलवार दे जोर नाल इन्हां जरवाणियां नूं, इन्हां बिगड़े तिगड़े होए लोकां नूं जिहड़े पंजाब विच आके हमला करदे सी, हमलावर बनदे सी, इत्थों दीयां बहु बेटियां नूं लुੱਟ के लै जाना, औरतां नाल किन्ना कहर कीता जांदा सी। इन्हां पंजाब दे जिहड़े पंजाब विच वड़दे सी जरवाणे लोक, जदों असीं इतिहास पढ़ रहे हैं, विचार रहे हैं, अकाली फूला सिंह वर्गियां ने इन्हां लोकां नूं पंजाब दे विचों कढिया है। मैं एक दिन पहलां भी गल कर रहा सी, शब्द वरत्या जांदा सी, आगे निहंग बूहे कर लो निसंग। गुरु कीआं लाडलियां फौजां आ गईयां, भैणां कहंदियां हुंदियां सी, औरतां कहंदियां हुंदियां बूहे खोल दिओ। सिख आ गए, लम्मे दस्तारियां वाले, लम्मे चोलियां वाले खालसे आ गए, हुण बूहे खोल दिओ, हुण हमलावर साडे ते हमला नहीं कर सकदा। किड्डे प्यारे बोल ने जी इतिहास दे, किड्डा मान उन्हां दे किरदार उत्ते, उन्हां दे आचरण उत्ते बगानियां औरतां भी करदियां हुंदियां सी। ये सिखां दे किरदार दीयां बातां ने। अकाली फूला सिंह दे जीवन विचों आपां पढ़ रहे हैं, विचार रहे हैं। जदों असीं उन्हां दे जन्म दे बारे गल करदे हां जी, पिंड बांगर दा जिहड़ा इलाका अपना वजदा सी, पिंड देला शीहां दे विच उन्हां दा जन्म हुंदा 1761 दे विच। 1761 दे विच उन्हां दा जन्म हुंदा जी ईशर सिंह दे घर। ईशर सिंह सी जिहड़े एक सधारण गुरसिख सी, गुरबाणी पढ़न वाले, गुरबाणी नाल जुड़े होए। 1762 दे विच अबदाली ने एक हमला कीता सी, जिन्हों आपां वड्डा घल्लूघारा कह दिंदे आ। 1762 विच एक बहुत वड्डा हमला कीता सी जी इस अबदाली ने। सिख भी डटे रहे ने, सिख डरे नहीं, घबराए नहीं। इस हमले दे विच ईशर सिंह जी शहादत दा जामा पींदे ने। अकाली फूला सिंह दे पिता जी सी ना जिहड़े, इस हमले दे विच ओ प्राण त्याग जांदे ने। सिंह ने जिहड़े डटे होए ने, ਸਿੰਘਾਂ ने जिहड़ी बिਉਂत बनाई सी ना, ईशर सिंह जी भी इस जथे अंदर शामिल सी। इन्हां दी बिਉਂत ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜਗਰਾਓਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਮਾਰੂਥਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਆਪੀ ਹੀ ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। 1762 ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਜੀ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਂਹ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨੈਣਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਾ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਪਰਵਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ ਸੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਮਿਸਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 10 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 10 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਤਲਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸ਼ਸਤਰ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਜਨੀ ਤੇ ਧਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਲਗਾਅ ਬਣਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ, ਲਗਾਅ ਬਣਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿਸਲ ਸੀ, ਇਹ ਮਿਸਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪੈਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਾਨ ਵੀ ਵਾਰ ਦੂੰਗਾ, ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਸੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇੰਨਾ ਚਾਅ, ਇੰਨਾ ਮਾਣ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਸਭ। ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, 1802 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ, ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਬਿਉਂਤ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਤਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ? ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾ। ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਸੂਰ ਦੀ ਜੰਗ, ਅਟਕ, ਮੁਲਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਜ਼ਾਰਾ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਚਰਣ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸੀ। ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਚ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਦਾੜੀ ਵੀ ਰੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ, ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਪਤੀ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਕਿਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜਥੇਦਾਰ। ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਆਹ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਾਣਦੇ ਆਪਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੁਲਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਟਕੋਪਾਰ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਬਿਉਂਤ ਬਣਾਈ, ਇਹਨੇ 50,000 ਤੱਕ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ। ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀਆਂ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। 13 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੋਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ 40 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਇੰਨੇ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਵਾਪਰਨਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। 14 ਮਾਰਚ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ, 14 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਨੇ। 14 ਮਾਰਚ 1823 ਈਸਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਪਠਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਪਠਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁੱਲਾ ਰਸੀਦ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਸੀ, ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਠਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। ਮੁੱਲਾ ਰਸੀਦ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਯੋਧਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਲਾ ਜੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਹਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ,
ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਗ ਕਰੋਗੇ? ਮੁੱਲਾ ਰਸ਼ੀਦ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੈਰ ਚੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਚੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜੋਸ਼, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੋਸ਼, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਗਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਅੱਗੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਵੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ। ਐਡਾ ਫੁਰਤੀਲਾ, ਕੱਦ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਫੁਰਤੀ। ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਲੜਾਈ ਕਰੋਗੇ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਲਾ ਰਸ਼ੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਯੁਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਬਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਜੀ ਮੁੱਲਾ ਰਸ਼ੀਦ। ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਰਹੱਦ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੇਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਨੇਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਲੜੂੰਗਾ ਦੂਰੋਂ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀ, ਭਾਵ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ। ਮੁੱਲਾ ਰਸ਼ੀਦ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਖੌਲੀਆ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਬਲ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਾਬਲ ਦਾ ਹਾਕਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। 4 ਭਰਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ। ਮੁੱਲਾ ਰਸ਼ੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਬਲ ਦਾ ਕਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਜੂ, ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਜੂ। ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ 4 ਭਰਾ ਕਾਬਲ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਵਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਓ। ਇੱਧਰੋਂ ਸਿੰਘ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜੋਗੇ, ਕਿਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਮਖੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ 14 ਮਾਰਚ 1823 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਥੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨ, ਅਟਕ, ਸੁਲਤਾਨ, ਕਿੱਡਾ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਝੰਡੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ